اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، دس از محمد قاسم علمی فرام الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں۔ آج آپ لوگوں کے جو فیڈ بیک آ رہے ہیں، جو کمنٹس آ رہے ہیں پوزیٹیو یا نیگیٹو، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے میرے اس چینل کے ساتھ، تو ان سے التماس ہے کہ میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور ہو سکے تو انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، واٹس ایپ پر بھی شیئر کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آپ کو تلاش تھی ایسے بندے کی جو آپ کو بتائے اسکریچ لیول پہ کہ آپ نے آن لائن قرآن اکیڈمی کھولنا چاہتے ہیں، آپ پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ چیزیں ایکسپیرینسز کے ساتھ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ جو مجھے مشکلات سامنا کرنا پڑا، جن مشکلات کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلے جو زیادہ تر کویسچنز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ٹیوشنز نہیں مل رہی اور ہم سٹوڈنٹ حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ چلے آئیے ہم آپ کو وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر مل جاتا ہے سٹوڈنٹ تو وہ بھاگ کیوں جاتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، آپ کے پاس ایک بہترین لیپ ٹاپ ہونا چاہیے جس کے اندر جو ریم ہے وہ 4 جی بی سے لے کر 8 جی بی تک اس کی رینڈم ایکسس میموری، جو ٹیمپوریری میموری ہوتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے او ایس آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ 64 بٹ پر انسٹال ہونا چاہیے، 32 بٹ پر انسٹال آپ نے نہیں کروانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آج کل جو ماڈرن ایج کے اندر جو ایپ آپ کے پاس آ رہی ہیں یا سافٹ ویئر جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر 64 بٹ کے اوپر چلتے ہیں، اور 32 بٹس کے اوپر آپ کریں گے تو پرابلم ہوگی، وہ سافٹ ویئر چلتے نہیں ہیں سموتھلی، چل تو جائیں گے لیکن سموتھلی نہیں چلیں گے۔ تو آپ نے 64 بٹس کے اوپر آپ نے ونڈوز 7 آپ کر سکتے ہیں، 8 کر سکتے ہیں، 10 کر سکتے ہیں۔ اگر 8 جی بی ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور 500 جی بی آپ کی ہارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو سمارٹ فون ہے، آپ اسے انیشیل سٹیج پر آپ موبائل سمارٹ فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ پڑھا سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے جو حفاظ کرام ہیں یا بہترین قاریہ ہیں یا قاری ہیں، قراء حضرات یا عالم دین، جو کہ تفسیر اور تراجم اور حدیث اور ترجمہ وغیرہ پڑھا سکتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو سمارٹ فون سے بھی آپ اپنا جو میسج ہے، جو اپنا جو لیکچر ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن ایک اور کویسچن کیا جاتا ہے، جو حفاظ کرام نہیں ہے، جو حافظ نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے، تو کیا وہ قرآن پاک پڑھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، قرآن پاک وہ بندہ بھی پڑھا سکتا ہے جو تجوید کو بہت اچھی طرح، ان کے مخارج کو جانتا ہے، ان کے رولز کو جانتا ہے، تو وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ وہ حافظ ہی ہو تو پڑھا سکتا ہے۔ میں نے ایسے حفاظ کرام کو دیکھا ہے، ان کو واقعی جب میں ان سے سبق ان کا سنتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سپوز آئی ایم یور اسٹوڈنٹ، یو آر مائی ٹیچر، پلیز ٹیچ می، تو وہ اتنے بلنڈر مارتے ہیں، ہوتے تو وہ حفاظ کرام ہیں، اور بہت عمدہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا ہوتا ہے کہ میں بہترین حافظ قرآن ہوں، قاری ہوں، اتنے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں، اور میں ترجمہ اور تفسیر بھی اچھی طرح پڑھا سکتا ہوں۔ تو جب ان سے سنا جاتا ہے، ان کی ڈیمونسٹریشن لی جاتی ہے کہ آپ لیسن دیں، مجھے لیکچر دیں میرے سامنے، تو وہ نہیں کر پاتے اور اتنے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر بچہ ہوگا بھی تو بھاگ جائے گا۔ آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جس بچے کو بھی پڑھانا ہے تو آپ نے فل تیاری کے ساتھ اپنا دی بیسٹ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ عمدہ تیاری کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ آپ کے سامنے تو ایک چھوٹا سا بچہ 5 سے 6 سال کا بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اذہان بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے پیرنٹس کے، ان کے ریلیٹیو کے، ہو سکتا ہے کوئی ایکسپرٹ قاری وہ بھی بیٹھ کر آپ کا یہ لیسن سن رہا ہو جو آپ نے ٹرائل کلاس دینی ہے۔ آپ فل تیاری کے ساتھ آئیے گا،
ایک فوجی ہے وہ بیٹل فیلڈ میں لڑنے جاتا ہے تو اس کا ہتھیار اس کے پاس نہیں ہے، وہ گھر بھول گیا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں وہ فائٹ نہیں کر سکے گا، بلکہ بس ایک گولی، ایک بلٹ جو لگے گی اس کو یا 3-4 وہ ضائع کرے گا دشمن کی، باقی کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہتھیار تو وہ گھر بھول آیا۔ تو آپ نے اپنے ہتھیاروں کو پالش کرنا ہے اچھی طرح، ویپن کو آپ نے تیار کرنا ہے اپنے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ جو ہے وہ عجیب سے آپ کو فیل ہو رہے ہوں گے، لیکن میں نے ایک فوجی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ سمجھ جائیے گا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می واٹ آئی ایم سیئنگ یو، اوکے۔ تو لہٰذا آپ اپنی عمدہ تیاری کے ساتھ آپ نے اپنا ٹرائل کلاس جو ہے وہ دینی ہے، ٹھیک ہے، بہت عمدہ کلاس۔ اچھا، آپ نے کلاس کی تیاری آپ نے کر دی، آپ نے سب سے پہلے بچے کو کیسے مخاطب کرنا ہے، السلام علیکم پیارا بیٹا آپ کا نام کیا ہے، آپ نے یہ کہنا ہے، اور وہ اپنا نام بتائے گا، اپنی ایج جو آپ نے پوچھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے اس سے تھوڑی سی ایسوسیشن آپ نے قائم کرنی ہے، بات چیت آپ نے تھوڑی سی کرنی ہوگی، اور جاتے ہی آپ نے اپنا علم نہیں جھاڑ دینا۔ اور وہ بچہ ہے جو کہ باہر کے معلم انگلش جانتا ہے، اردو بھی نہیں جانتا بولنا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس بچے کو آپ نے جاتے ہی تعوذ اور تسمیہ اس انداز میں نہیں پڑھانا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس انداز میں آپ نے شروع نہیں کرنا۔ آپ نے اس کو بچے کو تعوذ جو پڑھائیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ، ورڈ بائی ورڈ آپ نے اس کو کہنا ہے، بیٹا پلیز ریپیٹ آفٹر می، اوکے، لیٹس سٹارٹ۔ اعوذ، اتنا پڑھانے کے بعد آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ، بچہ پڑھے گا باللہ من الشیطان الرجیم، اور ہر ورڈ کے بعد آفٹر ون ورڈ، اوکے، آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، یو آر ویری کوئک لرنر، یو آر ویری اسمارٹ بوائے، یو آر ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاءاللہ، you are very intelligent boy, okay, mashallah, you did it, I like it, your spirit, you are good boy, good job بیٹا، good job۔ آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے اور اس کو تھپکی دینی ہے، ٹھیک ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے میری بہن۔ آپ نے اس طرح اعوذ، آپ نے جب پڑھایا اس نے اعوذ صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر دیا تو آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ یہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ آپ بچے کو امپریس نہیں کر رہے، آپ ان کے پیرنٹس کو بھی کر رہے ہیں، جو کہ فرسٹ کلاس کے اندر آپ کو وہ سنا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اور ایکسٹینشن لگا کے ایل ای ڈی کی، ٹھیک ہے، ایل سی ڈی کی، وہ اپنے کمرے میں سن رہے ہو، اور اکثر ایسا ہوا، میرا تجربہ یہ کہتا ہے، اور میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک فیملی تھی کینیڈا کی، وہ 1-2 ماہ وہ ایسے ہی پڑھتی رہی اور مجھے شک بھی نہیں ہوا، لیکن ان کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے 3 ماہ کے بعد وہ پڑھنے کے بعد خود ہی کہہ دیا کہ ہم سبھی نے، ان کے دادا دادی اور ان کے بھائی، ان کے پیرنٹس بھی سنتے رہے آپ کو، لیکن ہم آپ کو خوش ہو کر ہم کچھ ڈالر آپ کو گفٹ کے طور پر ہم دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ضمیر یہ گوارا نہیں کر رہا کہ ہم نے آپ کو بغیر بتائے ہم پڑھتے رہے۔ اچھی بات ہے، ان کا بڑا ظرف تھا، انہوں نے ایسے کیا، لیکن اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں، فیس تو ہدیہ تو ایک بچے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ نے فل تیاری کے ساتھ آنا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو قائل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے مزاج کے مطابق اگر آپ نے بات نہیں کی تو یاد رکھیے ان کی فرنٹ جیب پر اور ان کی سائیڈ والی جیب پر اور ان کی شلوار والی جیب پر اگر پینٹ پہنی ہوئی ہے تو ان کی اگلی 2 پاکٹس ہیں اور پچھلی جو پاکٹس ہیں اور شرٹ کی جو پہلی پاکٹ ہے، یہاں پر فتاوے ان کے پاس بہت زیادہ ہوں گے، وہ ایسے نکالیں گے اور مفتی اعظم بن جائیں گے اور آپ کے کلاس لے لیں گے، ٹھیک ہے آپ کو۔ اور یہ کہ ایسی انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اوپر، اس ویلیج، گلوبل ویلیج کے اوپر، ایک سلیکون ویلی کے اندر معافی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، جو آپ نے بولا اور وہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں لوگ سنیں گے۔ اگر غلطی آپ سے ہو جاتی ہے تو پھر تیار رہیے گا، پھر آپ کو تنقید بہت بڑی آنے والی ہے اور برداشت سے باہر ہوگی، تو اس کے لیے بھی آپ نے تیار رہنا ہے۔ آپ نے اپنے پوری عمدہ تیاری کے ساتھ آپ نے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، ایسا سافٹ ویئر ضرور ہونا چاہیے جو کہ آپ ڈرا کر کے بچے کو بتا سکیں، پین استعمال کر سکیں، ریکٹینگل کر سکیں، سپوٹ لائٹ استعمال کر سکیں اور ایلپس کر سکیں
और एरो कर सकें, रेक्टेंगल कर सकें, ये ऐसी चीज़ें आप ड्रॉ करके बच्चे को आप समझा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, जो टीचर्स हैं ऑलरेडी और कहते हैं हम 20 साल से, 15 साल से, 12 साल से, 8 साल से, 5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनसे हम सबक सुनते हैं और पढ़ाने का तरीका, तो वो बहुत बुरी तरह पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट उनके पास नहीं आते। कहा जाता है स्टूडेंट नहीं मिल रहे। अगर कोई एक आधा बच्चा मिल ही जाता है तो आप खुद ही भगा देते हो। हम आपको वे बताते हैं, द वे ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी एंड टेक्निक्स, और वी गिव यू ट्रिक्स एंड टिप्स इंशाल्लाह। और हमको आपको बताते हैं हाउ टू डील विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। फिर हमको कुछ PDF फाइल्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको एक पोस्ट भी बना के देते हैं, और फिर आपको ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, स्काइप के अंदर, और आपको फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, और कहाँ कहाँ आप अपनी जो पोस्ट है वो सेंड कर सकते हैं। ये तरीके हम आपको बैजेस जो हमने सीरीज निकाली है उसके अंदर हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चीज मैं आपको जो ट्रेन कर रहा हूं वो आपकी है कम्युनिकेशन स्किल। वो इंप्रूव करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यू मस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप उम्दा कारी हैं और आप की तजवीज़ भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको वे ऑफ टीचिंग नहीं आता, आपको टॉकिंग का पता नहीं है कि आपने कैसे बात करनी है, तरीका नहीं है, रूडली है, आपके अंदर अना का उनसर ज्यादा पाया जाता है और आप बड़े बदतमीजी से बात करते हो, तो आप फजूल हो। सॉरी फॉर दैट, आप नाकाम आदमी हो। आप बहुत अच्छे कारी जरूर हो, लेकिन आपको आपकी शख्सियत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके अंदर लचक नहीं है, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, ठीक है, और आपको पढ़ाना भी नहीं आता, तो आपकी तजवीज एक साइड पे वो बेकार है। एक बंदा है उसका इखलाक बहुत अच्छा है लेकिन उसको तजवीज नहीं आती, ठीक है ना, वो भी बंदा बेकार है, वो भी इस इंटरनेट की दुनिया के ऊपर नहीं चल पाएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी हॉट मार्केट, ठीक है। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और एक एक मिनट के बाद उनको कॉल्स आ रही होती हैं डिफरेंट सेंटर से, कुरान सेंटर से, ठीक है, हम इतने डॉलर पे आपके बच्चे को पढ़ा देते हैं, हमारे पास ये टाइम अवेलेबल है, और इतनी हॉट मार्केट है, उसके अंदर आपने सरवाइव करना है। तो वो कैसे करेंगे वो तरीका हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और बता रहे हैं, हम आपको ट्रेन कर रहे हैं। वो हमारा बैच जो है, बैच नंबर 10 जो चल रहा है इस वक्त, हम आपको डील करना सिखाएंगे और कैसे आपने मीट करना है एक मॉडर्न एज के बच्चे को, जिसको प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं वो PhD डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो उनको पढ़ा रहे होते हैं। देखिए 3-4 चीजें हैं जिस तरह वो पढ़ा रहे हैं। ऑडिएबल, ठीक है, आवाज के जरिए, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, विजुअलाइज करके इमेजेस के जरिए बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने वही चीज मैंने सीखी है और वो मैं पढ़ा रहा हूं। मैंने ये सीखा NLP, व्हाट इज NLP, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, किस तरह आप हाजिर मुतकल्लम जो सामने वाला बंदा है उसको, उसके नफ्सियात को जानते हुए आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कैसे फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं और कैसे आप उसके अदहान के मुताबिक आप उसको टीच करते हो। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ जाती है तो आप कामयाब कारी भी हैं, कामयाब मुफ्ती भी हैं, कामयाब आलिम दीन भी है, कामयाब कारिया, आलमा, हुफाज कराम और कुर्राजरात हैं। दोस्तों, ये बैच नंबर 10 में हम जो करवा रहे हैं ये लाजमी ज्वाइन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बाहर के मुमालिक के जो बच्चे को आपने पढ़ाना है तो आपको एक कॉल आ जाती है बाहर के मुमालिक USA की, ठीक है, और आपको पता चल जाता है कि ये USA से कॉल है। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं पता होता यार कि ये जो कॉल आ रही है किस नंबर से आ रही है, कंट्री कोड कौन सा है, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है ये कंट्री कोड है और इसको पहले आपके नॉलेज में होना चाहिए। +1 ये अमेरिका का है, राइट, और +81 जापान का है, ठीक है, +971 ये दुबई का है, +44 ये किसका है, UK का है, ठीक है, और कनाडा का और अमेरिका का +1 है, ये कोड है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 92 पाकिस्तान का है, 91 +91 भारत का है, इंडिया का, ठीक है, और इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज के कोड्स आपको पता होना चाहिए कि कंट्री कोड क्या है।
उसके बारे में भी आपको ब्रीफली बताया जाता है और समझाया जाता है और किस तरह आपने डील करना है। फिर आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जाता है कि वहां पर आप जाएं, ये विजिट करें, तो आपको ये पता चलता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ये टाइम है और उसका कौन सा टाइम है जो आपने देना है, और कैसे डील करनी वो भी तरीकाकार आपको बताया जाता है। वो भी वेबसाइट आपको दी जाती है। टाइम जोन उनका वो भी बताया जाता है कि कौन कौन सा टाइम इस वक्त चल रहा है, वो भी आप उनको बता सकते हैं। आपको सबसे पहले आपके जो है कॉन्फिडेंस बिल्ट अप किया जाता है। आपके अंदर बहुत ज्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से आप मार खा रहे हैं मार्केट के अंदर। आपने कैसे हाउ इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको बताया जाता है कि आप कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं। अल्लाह पाक ने आपको कुरान पाक का इतना प्यारा तोहफा दिया है जो आपके दिल के अंदर है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द कुरान आपको खुशखबरियां कौन कौन सी आयत के अंदर आई है वो बताया जाता है, और अल्लाह के नबी ने आपके बारे में जो खुशखबरी सुनाई है वो भी आपको बताई जाती है। और अकॉर्डिंग टू द साइंस आप क्या हो, आप एक यूनिक हो, उस साइंस के मुताबिक भी आपको बताया जाता है कि यार आप बहुत अहम और बहुत खूबसूरत इंसान हो। आपके अंदर सेल्फ स्टीम जो है, ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है जो कि पढ़ाने के दौरान तो काम आएगा ही, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी आपने जो गुजारनी है उसके अंदर भी बहुत चीजें काम आएंगी जो हम आपको बिल्डअप करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हम भर देते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, लोग आपको मुआफ नहीं करने वाले, बहुत तनकीद आती है। मैं आपको एक तनकीद दिखाता हूं। मेरी गलती तो नहीं हुई, लेकिन बारिश होती है ना मुख्तलिफ खित्तों के अंदर, तो जो जो जमीन के खिते के अंदर होता है वो उगलता है। अगर किसी के अंदर गंदगी है, तनकीद है, गुस्सा है किसी और का, वो भी निकाल देते हैं। अगर चमेली और गुलाब के फूल के ऊपर वो बारिश के कतरे पड़ते हैं तो वो महक और खुशबू देते हैं। अगर वो एक मट्टी खुशबूदार के ऊपर गिरते हैं तो खुशबू वो देगी, जो उसके बर्तन के अंदर है वही वो बाहर निकालेगा। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। हम किसी शख्सियत को बड़ी आसानी के साथ तनकीद कर देते हैं, ऐसे उंगली करते हैं, यूं देखें, ऐसे करते हैं ना, ये देखिएगा, ये 1 2 3 1 2 3 एक उंगली क्या है किसी की तरफ, 3 उसकी तरफ आ रही है, ऐसा ही है ना। तो एक बंदे ने मैं दिखाता हूं कि रिसेंटली कल ही मुझे एक तनकीद किया है, और पता नहीं वो कौन सा गुस्सा किस तरफ का, ना उससे कभी मेरी बात हुई और ना मैंने कभी उससे कोई बात की, और वो कौन सा गुस्सा था, उसको मेरी शक्ल से इतना प्यार आया कि उसने मुझे वो रगड़ दिया, ठीक है। और मुझे उस मुकाम पर आते हुए कई साल लग गए, और उसने बड़े आराम से अपनी जुबान से निकाला, अल्फाज निकाले और लिख दिए, और क्या क्या लिखे वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप तैयार रहिएगा, इस तरह की तनकीद आपके ऊपर हो सकती है। मेरे केस का जो नोयत है, वो जो सुनहरी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपका जो होगा तो वो आपके रवैये का हो सकता है, आपकी तजवीद के ऊपर हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख लाख तजवीद के ऊपर तो अल्लाह के फजल और करम से कोई तनकीद उसने नहीं की, और ना वो कर सकता है। अल्लाह का शुक्र है मैंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुंचा हूं अल्लाह के फजल और करम से। वरना ये जो लोग हैं, कम ज़र्फ लोग जो होते हैं, वो लिहाज नहीं करते। आप मेंटली अपसेट जरूर होते हो, लेकिन ये कारवां के अंदर एक जो है ना, पत्थरों की तरह छोटे छोटे पत्थर हैं जो कैंकरियां मारते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि इन कैंकरियों को झोली में डालकर, ठीक है, और एक पुल बनाओ और गुजर जाओ, एक तो तरीका ये है। तो या भी पकड़ के बैठ जाओ सर, कैसे। लेकिन ये नेमत भी होते हैं, ये आपको ऊंचा उड़ाने में मदद भी देते हैं, आपको एक नई सोच, एक नई उमंग और एक नई जज्बा आपको प्रोवाइड भी करते हैं ये लोग। लेकिन क्योंकि उनका जो काम था उन्होंने कर दिया, क्योंकि खैर का पहलू तो उनसे नहीं निकलता, जो उनके अंदर था गुलाजत वो उन्होंने उगल दी, ठीक है ना। ऐसे ही लोग करते हैं, तनकीद बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उस शख्सी का कितना बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके साथ वो केस भी आपके सामने मैं लेके आता हूं, ठीक है। आप खुद इंसाफ कीजिएगा। और इस तरह की तनकीद आपके साथ भी हो सकती है, तो क्या आपने उस तनकीद को कैसे फेस करना है, और आइंदा से फ्यूचर में आपके सामने ये चीजें कैसे काम आने वाली हैं। लेकिन आपने ड्रॉबैक जो आपका है, वो आपने उसको कुछ भी अपना कमजोर पहलू नहीं देना। आपकी तजवीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर आप कामयाब होंगे। आप जब अपना दी बेस्ट उस बच्चे को दे देंगे ना,
तो वही आपकी एड बन जाएगा, वही आपकी पोस्ट बन जाएगा, वही आपकी एडवर्टाइज बन जाएगा। वही बच्चा इंप्रेस होंगे पेरेंट्स, तो अपने छोटा बेटा भी आपको दे देंगे पढ़ने के लिए। वही पेरेंट्स हो सकता है, जो मेरे साथ होता है, पेरेंट्स भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनको अच्छा लगता है मेरा वे ऑफ टीचिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से, मौला पंजतन पाक के सदके बहुत करम है कि पेरेंट्स भी इतना प्यार करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है तरीका। आपके अंदर अल्लाह ने जो नीक एडिटी, कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटी जरूर रखी हुई है, वो आप तलाश करें, वो आप देखें कि आपके अंदर अल्लाह ने कौन सी अच्छी चीज रखी हुई है, उसको पॉलिश करें और उसको एक्टिव करें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। चलिए मैं आपको वो दिखाता हूं, उस बंदे ने मेरे बारे में क्या कमेंट्स दिए हैं। इस तरह के आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जिसने पत्थर मारा है वो खुद बंदा कैसा है जो मारने वाला है, तो वो आप देखिए, खुद इंसाफ कीजिएगा। चलें जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, यहां पर इस बंदे का नाम है मोहम्मद अजीम। ठीक है, इसने मुझे कल जो है इसको 23 आवर्स हुए हैं ये मैसेज मुझे किया है। हालांकि मैं डिलीट भी कर सकता हूं, रिमूव भी कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैंने रिमूव इसलिए नहीं किया कि मैं आपको दिखाने के लिए, कि मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको मोटिवेट करूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उनको नजर आता है वो मुंह से वक्त देते हैं, वो बोल देते हैं, उनको नहीं पता चलता दूसरी शख्सियत को क्या हाल होगा, वो कर देंगे। कम ज़र्फ लोग हैं ऐसे जो लोग होते हैं, खुद का पता नहीं है, दूसरों के ऊपर उंगली उठा देते हैं। अब खुद वो बंदा क्या कर रहा है वो भी आप देखिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कहता है कि देखा इस शख्स की शक्ल को, ये शक्ल को, यार इतनी खूबसूरत शक्ल अल्लाह ने मुझे दी है, ये सोने रब की शक्ल के ऊपर ये तनकीद कर रहा है ये बंदा। ठीक है, ये उसका अपना ज़र्फ है जो अंदर वो उगल रहा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, उसके माँ बाप ने और जहां से वो पढ़ा है उस इदारे ने या उसके जो उस्ताद हैं उन्होंने जो तरबियत की है उनकी, वो ही वो मुंह से बक रहा है। याद रखिएगा, हमारी जुबान एक दुकान की मानद है, हमारे शल्टर की है। जो दरवाजा खुलेगा आपकी दुकान का, जो डिस्प्ले अंदर होगा वही लोग देखेंगे ना। तो बेसिकली उसने अपनी शक्ल आईने में देखी और मुझे बोलना शुरू कर दी, ऐसे ही है ना। चलें देखें आगे क्या कहता है। कहता है कि देखा इस शख्स की शक्ल को, ये सिर्फ पैसे के लिए कुरान सेल कर रहा है, जबकि कुरान की तालीमात पे अमल कोई जरूरी नहीं इनकी नजर में। अब ये जो इनकी नजर में जो बोला है ना, वल्लाह मेरी इस बंदे से बात भी नहीं हुई, मैं इसको जानता भी नहीं, ठीक है ना। तो उसने कैसे अपने पास से मन गढ़त मेरे ऊपर बोहतान लगा दिया कि कुरान की नजर में, ठीक है ना, अमल कोई जरूरी नहीं इनकी नजर में। अंदाजा कर लें। और यहां पर इस बंदे के लिए मैं एक शेर बोल रहा हूं, और उन बंदों के लिए जो तनकीद करते हैं कि आदम के किसी रूप की तहकीर न करना, फिरता है जमाने में खुदा बेस बदल कर। पता नहीं कौन किस हाल में हो यार, कौन अल्लाह के यहां मकबूल हो, आप ज़ाहिरी अशकाल को देखकर आप तनकीद कर रहे हो। आप देखो, याद रखो, आप बुक का टाइटल को देख के पूरी बुक का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप किसी के चीथड़े वाले कपड़े या माया वाले कपड़े, उजले हुए कपड़े, पैंट कोट, शूटर बूटर, ठीक है जी, उसको देख के आप जज नहीं कर सकते वो अंदर का इंसान कैसा है। भाई मुझसे बात तो कर लेते मुझसे, और इतने बड़े आपने व्यू दे दिए मेरे बारे में, और अल्लाह की बनाई हुई शक्ल को आपने अपने अंदाज में बयान कर दिया है। और फिर मैंने कोशिश की बड़े ही हुस्न नजर से, मैंने भी उनको जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए आप। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, हशर के रोज मेरा हाथ और आपका गिरेबान होगा इंशाअल्लाह। बगैर मुझे जाने आपने कैसे मेरे ऊपर बोहतान लगा दिया, जो आपके बर्तन में था वो आपने उगल दिया। ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें अजीम साहब। ठीक है, क्योंकि मैं तो यही जानता हूं, हम वल्लाहु अला बिज़ाति सुरूर। जाइए इनके चैनल पे और देखें क्या ये कुरान की रोशनी में ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज क्लिक टू वॉच दिस वीडियो ऑन मोहम्मद अजीम चैनल। चलें जी, इस चैनल पे जाते हैं और वो देखते हैं। ये जी उन्होंने, मोहम्मद अजीम साहब ने कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि मुझे कह रहे हैं कुरान बेच रहा है, और खुद ये बेहयाई
اور یہ ایسی چیزیں یہ پروموٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ جو لوگ دیکھیں گے ان کو گناہ نہیں ہوگا؟ میں تو قرآن کا کام کر رہا ہوں نا۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ مجھے تنقید کر رہا ہے کہ یہ قرآن کو بیچ رہا ہے، جبکہ میری کبھی بات نہیں ہوئی اور اس نے بہتان لگا دیا کہ میں قرآن کو بیچ رہا ہوں۔ اندازہ کر لیں جس نے مجھے پتھر مارا ہے اور خود وہ کتنا الحاج ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ٹھیک ہے، شاید ایسا ہو، اللہ کرے ہو جائے، اور وہ خود کیا کر رہا ہے اور تنقید کرنے والے لوگ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ ایک میرا موضوع نہیں تھا یہ آپ کو ادھر لے کے آنا، لیکن بتانا بھی ضروری تھا کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور دکھاتے کیا ہیں، اور تنقید آپ کے اوپر اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ ان تنقید سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، اور آپ نے اپنے علم کے مطابق ضرور ان کو جواب ضرور دیں۔ لیکن یہ ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں، کیچڑ بڑے لوگ، کہ اگر ان کے اوپر آپ کینکر پھینکو گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت بھی وہ کیچڑ آپ کے فیس پر بھی پڑ جائے، آپ کے کپڑوں پر بھی پڑ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو جواب نہ دیا جائے، لیکن میں نے یہاں پر جواب دینا میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ ایسے تنقید بھی آپ کے اوپر ہو سکتی ہے، اویئر کرنا ضروری تھا آپ کو۔ یہ بندہ نا چیز کا یوٹیوب چینل ہے۔ اوکے دوستو، اس طرح کی تنقید آپ کے اوپر ہوگی۔ تو دوستو، جو لوگ بھی میرا سن رہے ہیں، جو حفاظ کرام اور قرہ حضرات سن رہے ہیں، تو اپنے حق کے لیے آپ ضرور ڈٹیں اور ضرور اس کو جواب دیں، ادب کے پہلو کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس سٹیج پر آتے ہو، بڑی محنت ہے اس کے پیچھے۔ اب میرا حال دیکھ رہے ہیں، اس وقت لائٹ نہیں ہے، یو پی ایس پہ کام کر رہا ہوں، پنکھا بند کیا ہوا ہے، کچھ ریکارڈنگ کے لیے بھی اور کچھ وہ یو پی ایس بیک اپ نہیں دے رہا، ٹھیک ہے۔ تو میں گرمی میں آپ کے لیے یہ اتنی محنت کر رہا ہوں، تو آپ نے آرام سے میری شخصیت کو رون دیا، آپ نے ہوا میں اڑا دیا کہ یہ میں آپ نے مجھے کس طرح کہہ دیا میں قرآن کو بیچ رہا ہوں۔ چلیں، آپ اس کا حشر کے روز جواب دیں گے مجھے۔ یہ میرے اوپر بہتان لگایا آپ نے کہ آپ نے مجھ سے پڑھا ہے، آپ نے جتنے دن بھی پڑھا کہ آپ نے مجھے کیسے پایا اپنی لائف کے اندر۔ آئیں، آپ کا فرض بنتا ہے اپنے استاد کو یہاں پر بتانا، اور میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ شکر الحمدللہ، میرا ضمیر جو ہے میں سیٹسفائیڈ ہوں، الحمدللہ میں بہترین قاری ہوں، اور میں بڑے اچھے طریقے سے کے ساتھ میں پڑھا رہا ہوں، اللہ کے کرم اور فضل سے، کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کو اینڈ تک ویڈیو دیکھنے کا، جزاکم اللہ۔ میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور آپ کے کسی کام آئے تو ضرور کمنٹس دیجئے گا، اور ضرور لائک کیجئے گا، اور شیئر بھی کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کیجئے گا میرے چینل کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔